मिलेगी? क्या आम नागरिक की तरह, या फिर जैसे उनको ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ सीएए के तहत हमको नागरिकता मिली है? क्या ये अलग आइडेंटिटी? ना 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 ना, वो भारत के आम नागरिक की तरह ही भारत के नागरिकों की सूची में सम्मान के साथ समाहित हो जाएंगे और उनको मेरे और आपके जितना ही अधिकार होगा। वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, एमएलए भी बन सकते हैं, एमपी भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री या केंद्र सरकार के मंत्री भी बन सकते हैं। राहुल गांधी जो न्याय यात्रा में बार बार सीए भी उठा रहे हैं और बाकी विषयों पर भी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कभी सीए लागू कर रहे हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है जी, कांग्रेस में आपकी अच्छी खासी पहुंच है, इस विषय पर राहुल जी से एक बार चर्चा करके डिटेल पूछ लो जरा। वो चर्चा नहीं कर रहे ना, वो मीडिया को वहां पर कह रहे हैं कि मीडिया जो है वो चर्चा नहीं करना चाहती क्योंकि वो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारा मुंह बंद है। नहीं, मगर इस कमरे में बैठकर आपको इंटरव्यू करे सीए पर और समझाए, जो वो बोल रहे हैं वो इतना समझा दे जनता को। राजनीति के अंदर आपके निर्णय को जस्टिफाई करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। जैसे मेरी सरकार का फैसला ऐसी है, इसके बारे में मेरी पार्टी के तर्क, मेरी गवर्नमेंट के तर्क और क्यों ये देश के हित में है मुझे समझाना पड़ता है। जरा राहुल गांधी जी आपके इसी कमरे में आकर देश को समझा दे कि क्यों विरोध में है। आप कहते हैं कि ये राजनीतिक नहीं है, लेकिन आपके जो राजनीतिक स्पीचेस हैं तेलंगाना में, आपने कहा जब आप अपने वायदे गिनते हैं कि ये वायदे हमने पूरे किए, तो सीए भी उसमें है, तो इसमें राजनीतिक कहां से हो गया? तो फिर आपके तो हमारा एक वादा था कि देश के अर्थतंत्र को सुधारेंगे, तो क्या अर्थतंत्र मत सुधारो, पॉलिटिक्स कर रहे हो। फिर राजनीतिक कहां से हो गया? हम मानते हैं सीए देश के हित में है, इनका अधिकार है इसलिए हमने दिया है। पॉलिटिक्स कहां से? वो भी कहे ना देना चाहिए। अगर राजनीतिक फायदा है तो उनको कौन रोक रहा है? पर सीए पे तो बहस हुआ नहीं ना, वो बात पास हो गया, उसके बाद पास कैसे हो गया? पार्लियामेंट में पूरी बहस करी हमने। तो अगर 400 सीट आते तो क्या वो फुल लाइसेंस हो जाता है कि आपके हिसाब से कि जनता ने कहा कि हमने आपको 400 सीट दी है, अब आप जो भी देश हित में समझे वो करते जाइए। ऐसे लाइसेंस जिन्होंने उपयोग करे, हमने तो कभी नहीं करे। हमने तो जनता ने जब जब आशीर्वाद दिया बड़ी जिम्मेदारी के साथ देश चलाया, चाहे अटल जी हो चाहे नरेंद्र भाई। इंदिरा गांधी ने एक बार लाइसेंस का दुरुपयोग किया था और फिर स्वयं चुनाव हार गई थी। तो इसका भी मैकेनिज्म पड़ा है ना। जो लाइसेंस का दुरुपयोग करेगा उसका भी मैकेनिज्म है। हमारे 5 साल के बाद पब्लिक के सामने जाना है, यहां समाप्त नहीं हो जाता है। সন্দেশখালী ধামাখালীতে আজ সকাল থেকেই ইডির অভিযান, তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছেন তারা শেখ শাহজাহান ঘনিষ্ঠ আইনুল মোল্লা এবং মিন্টু মোল্লার বাড়িতে। আমরা এই নিয়ে আরো বিস্তারিত জানবো। সঞ্জিত চক্রবর্তী এই মুহূর্তে সরাসরি রয়েছেন প্রতিনিধি। সঞ্জিত, কি আপডেট? দেখো, শেখ শাহজাহানের সিআইডি এবং সিবিআই হেফাজতে আজকে শেষ হচ্ছে। আজকে ফের শেখ শাহজাহানকে কিন্তু বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হবে। নতুন করে তার 8 নম্বর ন্যায়াটে যে 8 নম্বর কেস এবং 9 নম্বর কেসে তাকে নতুন করে হেফাজতে নেয় কিনা সিবিআই, সেটাও কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য রয়েছে। অন্যদিকে শাহজাহান আজ 7 সকালে শাহজাহান ঘনিষ্ঠদের বাড়িতে কিন্তু ধামাখালী, আরশাদ মিয়ার ঘাট, রামপুর সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় কিন্তু ইডি আধিকারিকরা বাহিনী নিয়ে তল্লাশি শুরু করেছে। বিশেষ করে শাহজাহান ঘনিষ্ঠ বারবার যার কথা বলে হচ্ছিল যে আইনুল শেখ এবং তোমার রিন্টু মোল্লা এবং গয়েস মোল্লার বাড়িতে কিন্তু সকাল থেকে ইডি আধিকারিকরা কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং সঙ্গে রাজ্য পুলিশকে নিয়ে কিন্তু তল্লাশি শুরু করেছে। এই আইনুল শেখ এবং রিন্টু মোল্লার যে শাহজাহান একদা একদম ঘনিষ্ঠ এবং ঠিকাদারের সঙ্গে যুক্ত এবং প্রভাবশালী ব্যবসায়ী, এমনটা মনে করছে নতুন করে, যেহেতু আজকে শেখ শাহজাহানের তার মেয়াদ শেষ হচ্ছে, তাকে যখন আদালতে তোলা হবে নতুন তথ্যের হদিশ পেতে চাইছে তদন্তকারীরা। তারা বারবার এটা বলতে চাইছে যে নতুন কোনো তথ্য উঠে আসে কিনা। ইতিমধ্যে এই সকাল থেকে 7 সকালে যে ইডি আধিকারিকরা যে হানা দিয়েছে ধামাখালী সহ একাধিক জায়গায়, কিন্তু নতুন কোনো তথ্য সন্ধান খুঁজে পায় কিনা। সব মিলিয়ে আজকে 7 সকালে একদিক যেমন শেখ শাহজাহানকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে, নতুন করে হেফাজত চাইতে পারে। অন্যদিকে ন্যায়াট এবং 8 নম্বর 9 নম্বর কেসের এই মামলায় কিন্তু তাদের নতুন করে কিন্তু তথ্য খুঁজে পায় কিনা সেটাও তদন্তকারীরা দেখে নিতে চাইছে। এছাড়াও শেখ শাহজাহানের ভাই শেখ আলমগীরের বাড়িতে গতকালকে রাত্রেই সিবিআই আধিকারিকরা গিয়েছিল। আজকে সকালবেলা দুরন্ত মোল্লা এবং শেখ আলমগীর সহ একাধিককে কিন্তু আজকে সিজো কমপ্লেক্সে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে সকাল 11টার মধ্যে। একেবারেই তিনি যান কিনা সেদিকে অবশ্যই নজর থাকবে। সঞ্জিত, আমাদের সঙ্গে থাকো তুমি। সন্দেশখালীতে আজ সকাল থেকেই ইডির এই তল্লাশি অভিযানের ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি।
সন্দেশখালীতে শেখ শাহজাহান ঘনিষ্ঠ আইনুল মোল্লা এবং মিন্টু মোল্লা এই দুজনের বাড়িতে সকাল থেকেই তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছেন ইডির আধিকারিকরা। তারা পৌঁছে গিয়েছেন, আপনাদেরকে সেখানে নিয়ে যাই। আমাদের সঙ্গে সঞ্জিত চক্রবর্তী রয়েছেন প্রতিনিধি। সঞ্জিত, এই যে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে, এখনো পর্যন্ত সেখান থেকে কি কোনো নথি বা তথ্য তাদের হাতে উঠে এলো? এবং তুমি বলছিলে যে রাজ্য পুলিশও সঙ্গে রয়েছে, কি কারণ? না দেখো, রাজ্য পুলিশটা কেন বলতে চাইছি, 5ই জানুয়ারিতে যখন শেখ শাহজাহানের বাড়িতে যায় সন্দেশখালী আকন্দি পাড়ায়, যে সেখানে বাড়িতে গিয়ে তল্লাশি করতে গিয়ে যখন সেখানে আক্রান্ত হয়, যাতে কোনো রকমভাবে বিশৃঙ্খলা নতুন করে অশান্তি না হয়, সেইটা কিন্তু পুলিশ প্রশাসন কিন্তু নজর রেখেছে। যার জন্য এখানে পুলিশ পিকেট রয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় এমনি ধামাকালিতে পুলিশ পোস্টিং রয়েছে। পাশাপাশি এটাও তোমাকে আরেকটা কথা তোমায় বলতে চাইছি, যেটা হচ্ছে যে এই শেখ শাহজাহানের আজকে কিন্তু মেয়াদ শেষ হচ্ছে। সিবিআই হেফাজত 4 দিন এবং সিআইডি হেফাজত এই 14 দিনের মাথায় কিন্তু বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হবে, নতুন করে হেফাজত নিতে চাইছে পারে। পাশাপাশি এর মধ্যে কিন্তু নতুন তথ্যের সন্ধানে রয়েছে বিশেষ করে আধিকারিকরা। একদিকে যখন আদালতে আসবে, অন্যদিকে যখন ইডি আধিকারিকরা কিন্তু একদম সরাসরি সাত সকালে সন্দেশখালীর যে ধামাকালি থেকে শুরু করে রামপুর আসাদ মিয়ার বাজার একাধিক শাহজাহান ঘনিষ্ঠ আইনুল মোল্লা, রিন্টু মোল্লা, গয়সুদ্দিন মোল্লার বাড়িতে কিন্তু তারা তল্লাশি শুরু করেছে, নতুন কোনো তথ্য পাওয়া যায় কিনা। অর্থাৎ এই যে ব্যবসায়ীরা রয়েছে তাদের সঙ্গে কি কি ঘনিষ্ঠতা রয়েছে, তাদের মোবাইল ফোন সঙ্গে তার যোগসূত্র আছে কিনা, তদন্তকারীরা এটাও দেখে নিতে চাইছে। ইতিমধ্যে তুমি জানো শেখ শাহজাহানের যে মোবাইল ফোন, যে আইপিডিআর, সেটাকে কিন্তু সিজ করে, অর্থাৎ সেগুলো সিবিআই আধিকারিকরা নজরে রেখেছে। এই আইপিডিআর এ কাদের কাদের নাম, ফোন নাম্বার রয়েছে, কাদের যোগসূত্র রয়েছে, এটাও তদন্তকারীরা দেখে নিতে চাইছে। পাশাপাশি এই রিন্টু মোল্লা এবং আইনুর মোল্লা, গয়সুদ্দিন মোল্লা, এরা যে শাহজাহান খুব ঘনিষ্ঠ এবং একদা ঠিকাদার সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী বলে পরিচিত এবং প্রভাবশালী ব্যবসায়ী বলে পরিচিত। গত 55 দিন পরে যখন শেখ শাহজাহান গ্রেপ্তার হয়, এই শেখ শাহজাহান কোথায় ছিল বা এদের সঙ্গে কি একাধিকভাবে ফোনে কথা হয়েছিল, এটাও কিন্তু তদন্তকারীরা দেখে নিতে চাইছে। এখনো পর্যন্ত যেটা হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি শুরু করেছে। শেখ শাহজাহানের গত 55 দিনে যেভাবে গ্রেপ্তার হওয়ার পরে কোথায় ছিল, কাদের সঙ্গে কথা বলেছে, কোনো নথি গোপন করেছিল কিনা এবং অন্য কোনো কিছু সেগুলো আত্মগোপন করে রেখেছে কিনা, সেটাও তদন্তকারীরা দেখার জন্য একদিকে যখন আদালতে আসবে শেখ শাহজাহান, নতুন করে হেফাজতে নেবে সিবিআইরা বা নিতে চাইবে, অন্যদিকে শেখ শাহজাহানের যে একদা ঘনিষ্ঠ তাদের বাড়িতে কিন্তু তল্লাশি শুরু হয়েছে। এছাড়াও আজকে জানো তুমি, সিজো কমপ্লেক্সে 11টা নাগাদ শেখ শাহজাহানের ভাই যে বিশেষ করে শেখ আলমগীরকে কিন্তু হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে দুরন্ত মোল্লা সহ একাধিক ঘনিষ্ঠ। এই আলমগীর মোল্লার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, যে শেখ শাহজাহান গত 55 দিন যেখানে ঘুরে বেড়িয়েছে সন্দেশখালীর বিভিন্ন জায়গায়, এর সঙ্গে যে পালানো এবং বিশেষ করে সে আলমগীরের সঙ্গে একটা কিন্তু যোগসূত্র ছিল এই 55 দিনের মধ্যে, সেটাও কিন্তু তদন্তকারীরা দেখার চেষ্টা করছে। সব নিয়ে গোটা প্রক্রিয়া কিন্তু যত সময় যাচ্ছে তত কিন্তু তদন্তের একদিকে যেমন ঝাঁজ বাড়াচ্ছে সিবিআই ইডি আধিকারিকরা, অন্যদিকে যাতে নতুন করে বিশৃঙ্খলা না হয় সেখানে রাজ্য পুলিশ সেখানে রয়েছে। সব মিলিয়ে গোটা প্রক্রিয়ার উপরে কিন্তু নজর রেখেছে প্রশাসন, কোন রকম ভাবে একেবারেই তাই। সঞ্জিত, অবশ্যই এদিকে আমাদের নজর থাকবে। আজকের এই তল্লাশি অভিযান তো চলছেই সেখানে, এবং সেখান থেকে কোনো নথি আজ ইডির হাতে উঠে আসে কিনা অবশ্যই সেদিকে নজর থাকবে। আপাতত ধন্যবাদ তোমায়, এতক্ষণ সরাসরি আমাদের সঙ্গে ছিলেন প্রতিনিধি সঞ্জিত চক্রবর্তী।